கண்களை மூடி ஜெபம் ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, உம்முடைய வருகை சமீபமாயிருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಬರುವನು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. இந்த பூமியிலே எங்களுடைய வாழ்நாள் ஒரு புகையைப் போல ஆரம்பித்து முடிகிறது சுவாமி. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಹಬೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೊಗೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. இன்னைக்கு பூத்து இன்னைக்கே அது மலர்ந்து இன்னைக்கே அது காய்ஞ்சு போற புல்லை போல இருக்குது ஆண்டவரே. ಈ ದಿನ ಅರಳಿ ಈ ದಿನವೇ ಅದು ಉದುರಿ ಈ ದಿನ ಒಣಗಿ ಹೋದಂಥ ಹುಲ್ಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವರೇ. ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகி பரிசுத்தத்தை நாடி ஜீவிக்க கிருபை தாரும். ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೇಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿರಿ. எங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய அத்திய ஆசைகளோ பேராசைகள் எல்லாவற்றையும் எங்களை விட்டு நீக்கி போடும் ஆண்டவரே. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಕರ್ತನೆ. துராசைகள் எங்களை விட்டு நீக்கி போடும் ஆண்டவரே. ದುರಾಸೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನೀಗಿಸು ಕರ್ತನೆ. உம்முடைய சித்தத்தை மட்டுமே நாங்கள் எப்பொழுதும் செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க எங்களுக்கு ஞானம் கொடுங்க ஆண்டவரே. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವೇನ ನಾವು ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. காலத்தை வீணாய் கழித்து போடாதபடிக்கு, ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆಯದಂತೆ, உம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, செய்ய வேண்டியதை எங்களுடைய ஊழியத்தை உண்மையாய் உத்தமமாய் செய்ய, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಜಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿ எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இப்பொழுது நாங்கள் தியானிக்கிற வசனங்கள் எங்களுடைய ஆத்மாவிற்கும் எங்கள் சரீரத்திற்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் சபைக்கும் ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ತರುಬಡಿಯಾಗಿ ಜಪಿக்கிறோம். ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿರಿ. எங்கள் அருமை ரட்சகராகிய இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೇನ್. இருக்கிற நேரம் கொஞ்சம் தான், ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. 100 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் அது ரொம்ப ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ தான். 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಬಾಳಿದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 100 வருஷம் ಬದುಕಿದರೂ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ தான். 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ, ಅಲ್ಪ ಕಾಲವೇ. எதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா, ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, பரலோகத்திலே தேவனோடு வாழ்கிற வருஷங்களை கணக்கிட்டு பார்த்தால், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವಂತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ இங்க நம்ம 100 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் அது அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும். ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿದರೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೋಗುವುದು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆனா அந்த ಸ್ವಲ್ಪ காலத்துல கூட, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ தேவனை அறிந்து கொண்டு வாழ்வதுதான் ஞானம். ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದೇ ಜ್ಞಾನವು. அந்த கொஞ்ச ಸಮಯத்துல, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதுதான் சிறந்த வாழ்க்கை. ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಪರಲೋಕದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருத்தனுக்கு வழிகாட்டணும் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. என்ன சொல்றது அவங்களுக்கு? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು? தேவனை குறித்து என்ன சொல்றது? ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುವುದು? இதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நாம. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. என்ன சொல்லுவோம் நாம? ಏನು ಹೇಳೋಣ ನಾವು? முதலாவது என்ன சொல்லுவோம்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋಣ? தேவனை பற்றி ஒருத்தருக்கு சொல்லணும். சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணும்? ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು? ನಂಬರ್ 1, ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, அவர்தான் சிருஷ்டிகர்த்தர் என்று சொல்லணும். ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆನಂತರ அவர்தான் அன்பானவர், அவர் அன்புள்ளவராயிருக்கிறார் என்று சொல்லணும். ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. அப்புறம் அவர் பரிசுத்தமானவர், அவர் பரிசுத்தமாயிருக்கார் என்று சொல்லணும். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ அவர் தன் நிலைமையிலிருந்து மாறவே மாட்டார். ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗುವುದೇ, ಮಾರ್ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. நேத்து ஒரு மாதிரி, இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி, நாளைக்கு எப்படியோ அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ತರ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ತರ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. மனிதர்கள் மாறலாம், ಮನುಷ್ಯರು ಬದಲಾಗಬಹುದು, சூழ்நிலைகள் மாறலாம், ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, காலங்கள் மாறலாம், ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ஆனால் அவர் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார், மாறாதவர். ಆತನು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಬದಲಾಗದವನು, ಮಾರ್ಪಡದವನು. அவர் பரிபூர்ணமாயிருக்கிறார்னு அர்த்தம். ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்? ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ, அவர் எல்லாம் அறிந்தவராயிருக்கிறார். ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, எல்லா விஷயங்களும் ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾயிருக்கிறார், ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்புறம் ಅನಂತರ
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ அவர் சர்வ சக்தியுள்ளவராயிருக்கிறார். ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவரால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ಆತನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. அவர் செய்ய நினைச்சதை யாரும் தடுக்கவும் முடியாது. ಆತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದ್ದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சரி, அதுக்கப்புறம் ಅನಂತರ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ சர்வ வியாபியா இருக்கிறார். ಆತನು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது. ಆತನು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸ್ಥಳವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. எல்லா இடத்திலையும் அவர் வியாபித்து நிறைஞ்சிருக்கிறார். ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அடுத்தது ಅನಂತರ ಸದಾಕಾಲವು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು. ಸದಾಕಾಲವು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லா பாஸ்ட் டென்ஸ், பிரசன்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் இருந்துட்டே தான் இருக்கிறாரு. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವಾತನು இருந்துட்டே இருக்கிறாரு. ಅದು ಇರುವವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓகே, அப்புறம் அவர் ஆத்மஸ்வரூபனாಗಿ அவர் ஆவியாய் இருக்கிறார். ಆತನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்படின்னா ಹಾಗೆಂದರೆ அவர் கண்ணுக்கு தெரியாதவராக, கண்ணுக்கு புலப்படாதவராக, உருவம் நம்மை போல உருவம் அற்றவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವನಾಗಿ, ಆತನು ನಮ್ಮಂತೆ ರೂಪವಿರುವವನಾಗಿ ಇಲ್ಲ. அவர் அரூபியாக இருக்கிறார். ಆತನು ಅರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் இருக்கிறார். ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம நினைக்கிற மாதிரி இவ்வளவு கை இருக்குமா, அவ்வளவு கால் இருக்குமா, அப்படி நாம் நினைக்கிற மாதிரி உருவத்துல இல்ல அவரு. ನಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕೈಗಳಿದೆಯಾ, ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಾಲು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವಂದುಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. சின்ன சின்ன கை கூட இல்ல, பெரிய கையில சின்ன கை இல்ல. அவர் நம்மள மாதிரி உருவமே இல்ல அவருக்கு. ನಮ್ಮಂತ ರೂಪವೇ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. அவர் உருவமற்றவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ರೂಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதனாலதான் அவர் எப்பவுமே இருக்க முடியுது, எல்லா இடத்துலயும் இருக்க முடியுது, எல்லாத்தையும் செய்ய முடியுது. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓகே, இது வரைக்கும் அவ்வளவு விஷயங்களை பார்த்தோம் இல்லையா? ಇದುವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲವೇ? இதெல்லாம் நீங்க ஒன்னொன்னா ஒரு ஜனங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு சொல்லும் பொழுது ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ அவங்களுக்கு என்ன புரியும்? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು? ஓ, நான் நினைச்ச மாதிரி புடிச்சு வச்ச இடத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை போல இந்த கடவுள் இல்லை. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದಂತೆ ಈತನು ಇಲ್ಲ. தேவன் என்கிறவர் ஒரு விக்கிரகமாக இல்லை. ದೇವರೆನ್ನುವ ಆತನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದಂತೆ ಆತನು ಇಲ್ಲ. அவர் இப்படி இருக்கிறாரா, ಆತನು ಈ ವಿಧವಾಗಿದ್ದಾನಾ அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியும். ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. அவரை நம்ப வேண்டும். ಆತನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಆತನನ್ನು. ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம அவரை குறித்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು? வேதத்துல பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವು. எல்லாரும் போல தேவன் ஏதோ ஒரு சாமிங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ಎಲ್ಲರಂತನೂ ದೇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏதோ ஒரு சாமி, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஐயோ கடவுளே காப்பாத்து அப்படின்னா அது எந்த பாஷையில சொன்னாலுமே அது கடவுளேன்னு பொதுவா வந்துடும். ಅದು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಬರುವುದದು. உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லுவோம். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, கடவுளே என்னை காப்பாத்து. நான் தமிழ்ல சொல்றேன். ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. தெலுங்குல చెప్పండి. ದೇವడా ನನ್ನಿ ಕಾಪಾಡು. மலையாளம் தெய்வமே ரட்சிக்கணுமே. கொங்கணி துளு தேவரே காப்பாடலே, தேவரே காப்பாடலே. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுமா? ओ गॉड सेव मी. एबेल हिंदी में परमेश्वर रक्षा करो. परमेश्वर भगवान हमें रक्षा करो. शांति देना है. शांति रक्षा करो. சொல்லு சொல்லு. தப்பா சொல்லிட்டேன் நான். ரைட்டு. ரட்சிசு ரட்சை கரோ. ரட்சணை கொடுன்னு கேடு. அது தெரியலையா? ஓகே, இப்போ பைபிள்ல என்ன போட்டுருக்குன்னா, ಬೈಬಲ್ ಏನಾಕಿದೆ ಎಂದರೆ எதை எடுத்தாலும் கடவுள்னு சொல்லக்கூடாதான். ಯಾವುದನ್ನು ಎತ್ತಿದರೂ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. அப்ப யாரதான் தேவன்னு சொல்றது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುವುದು? 1 ராஜாக்கள் 1 ಅರಸುಗಳು 18ஆம் அதிகாரம் 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39வது வசனம். 18:39ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1839. 18:39.
ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಪ್ಪ ಮೈಕಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೀನು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಮೈಕ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಂಗೆ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬೋರಲು ಬಿದ್ದು ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆಮೆನ್. ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்டபோது முகம் குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம், கர்த்தரே தெய்வம் என்றார்கள். ஆமென். And when all the people saw it, they fell on their faces and said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." ஓகே. இப்போ தமிழில் கர்த்தரே தெய்வம்னு படித்தோம், இங்கிலீஷில் த லார்ட் ஹீ இஸ் காட்னு படித்தோம். ஆனால் கன்னடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, கன்னடத்தில் வந்து ஒரிஜினல் பாஷையில் இருக்கிற அதே வார்த்தையை போட்டிருக்கிறாங்க. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. யாரை பார்த்து தெய்வம்னு சொல்றீங்க நீங்க? ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ನೀವು? பாலை பார்த்து தெய்வம்னு சொல்லுவீங்களா? ಬಾಲನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ஏதோ ஒரு காசு, ஒரு பூமி, ஏதோ ஒரு தண்ணி, ஏதோ ஒரு பணத்தை பார்த்து சாமின்னு சொல்றீங்களா? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು, ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? இல்ல ಇಲ್ಲ, நான் சொல்றேன். ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. சொன்னது யாரு? ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? எலியா தீர்க்கதரிசி. ಎಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯು. மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அக்னியில பேசுறது அவர்தான் தெய்வம். ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಆತನೇ ದೇವರು. பலிபீடத்தை கட்டு, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು, அது மேல பலி மிருகத்தை அடிச்சு போடு, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮೃಗವನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕು. நீ நெருப்பு வைக்க கூடாது, ನೀನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. நெருப்பு தானா பிடிச்சு எரியணும். ನೆರುಪು ಬೆಂಕಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂದದು ಹುರಿಯಬೇಕು. அந்த பலி தானாவே அது பஸ்மம் ஆகணும். ಆ ಬಲಿಯು ತಾನಾಗೆ ಅದು ಬೂದಿಗೆ ಭಸ್ಮವಾಗಬೇಕು. எப்படிப்பா நெருப்பு வைக்கணும்? இல்ல, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? நீ வைக்காத, உன் சாமி அதை எடுத்துக்கிட்டோம். ನೀನು ಇಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. எந்த சாமி அந்த பலி எடுத்துக்குதோ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೋ, அக்னி மூலமாக, ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ அந்த தெய்வத்தை நீ தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள். ಆ ದೇವರನ್ನೇ ನೀನು, ಆ ದೈವವನ್ನೇ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸು. இந்த எலியாவுடைய காலத்திலே ஆகாப் என்கிற ராஜா இருந்தான். ಈ ಎಲಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹಾಬನ್ ಎಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದನು. கர்மேல் என்கிற ஒரு பர்வதத்தின் மேல எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துறான். ಕರ್ಮೇಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. பால்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? ಪಾಗಾಲ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥವು? அதுக்கும் பேரு கடவுளேன்னு தான் அர்த்தம். ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ದೇವರಿಂದ ಅರ್ಥವು. ಆದರೆ அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற கடவுள், ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರು, அதுக்கு சக்தியே கிடையாது. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, விக்கிரகம், ಅದು ವಿಗ್ರಹವು. அப்ப எலியா சொல்றான், ಆಗ ಎಲಿಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீ சுவாமி சுவாமின்னு பாகால்னு கத்துறல்ல, ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಬಾಲ ಎಂದು ನೀನು ಕೂಗುತ್ತೀಯಲ್ಲವೇ? நீ சொல்றது உண்மையான தெய்வமா இருந்தா, ನೀನು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಾದ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, உன் சாமி கிட்ட சொல்லு, இந்த பலி நான் கொடுக்கிறேன், நீ அக்னி மூலமா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லு. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳು, ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೀನು ದಹಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೋ. வீட்டில் போகும்போது இந்த வசனத்தை நீங்க 18ஆம் அதிகாரம் முழுசையும் படிச்சு பாருங்க. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ 1 ರಾಜಗಳು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. அப்பொழுது அவர்கள் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற டைம் வரைக்கும் கத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு நெருப்பு குச்சி கூட வந்து விழவே இல்லை. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯನ ಮುಳುಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಕಿರುಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. உடம்ப கிழிச்சுக்கிறாங்க, கத்தியில கீறிக்கிறாங்க, ரத்தம் வருது, ஆனா ஒரு நெருப்பும் வரல. ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕುಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೀಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. உடம்புல ஓட்ட போட்டு அங்க சங்கிலியை கட்டி இழுக்கிறாங்க, அப்பவும் ஒண்ணும் நடக்கல. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೂತನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಗಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೂ ಬೆಂಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. அப்ப எலியா கேலி பண்றான். ಆಗ ಎಲಿಯನವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದನು. என்னப்பா சத்தம் கம்மியா போற, இன்னும் சத்தம் நிறைய போடு, கூப்பிடு. ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ಏನು ಶಬ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಗಿರಿ ಕೂಗಿರಿ. மோல் அடிக்கிறவங்கள பார்த்து, நல்லா சும்மா ஜோர அடிக்கடா, ನೀವು சாமி தூங்கிட்டு எந்திரி, அவன் எழுப்பிடுங்கடா. ಮೇಳವನ್ನು ಬಾರಿಸುವವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎದ್ದೇಳಲಿ. இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன் சபைகள்ல கூட நிறைய மோலம் அடிச்சு பயங்கரமான சத்தம் போட்டாதான்
கர்த்தர் கேட்பார் நினைச்சிட்டு நிறைய பேர் கத்திட்டு கிடக்குறாங்க. ಅದರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಭೆಗಳ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೇಳಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಾರಿಸಿದರೇನೆ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நான் வாசிக்கிறதுக்கு கூட என் பையன் என்ன பண்றான், அப்பா ரொம்ப சத்தம் போடுங்க, பையன் கம்மி பண்ணிவிட்டான். ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಾನು ಬಾರಿಸುವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. எனக்கு உண்மையிலே காது கேட்கலடான்னு சொல்லி நானே சவுண்ட் வச்சுக்கிறேன் சில நேரத்தில். ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. சத்தம் எவ்வளவு சத்தம் போட்டாலும் ஜீவன் இல்லாத கடவுளுக்கு ஒண்ணுமே கேட்காது. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವವುಳ್ಳದ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அவர்கள் பாகாலே 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 கத்துன்னு கத்துறான், பதிலே ಕಾಣೋ. ಅವರು ಬಾಲನೆ 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 ಎಂದರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. அஸ்தமனம் ஆகிற நேரத்துல ಸೂರ್ಯನ ಮುಳುಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ரைட்டு விடுங்க, நீங்க தோத்து போயிட்டீங்க, 480 பேர் ಸರಿ ನೀವು ಸೋತು ಹೋದಿರಿ, 480 ಜನರು. உங்களுடைய சாமி பதில் சொல்லலை, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. அப்படி என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥವು? பாகாலு தெய்வம் இல்லை, ಆ ಬಾಲನು ದೇವರು ಅಲ್ಲ. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அப்படின்னா நீ சொல்ற தேவன் யாரு? ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು? அவரு அக்னியில இறக்கி பேசிடுவாரா? ಆತನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನಾ? பார்க்கலாம், ನೋಡೋಣ. பலிபீடத்தை உடைந்து போன பலிபீடத்தை எடுத்து கட்டுகிறான் எலியா. ಒಡೆದು ಹೋದಂತ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಲಿಯನು. அவன் எடுத்து கட்டுகிற ஒரு கல்லும் ஒரு கோத்திரத்துக்கு சமமாக எடுத்து வைக்கிறான். ಅವನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅವನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இஸ்ரேல் தேசத்திலே விக்கிரக ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. இப்பொழுது இவன் உண்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். ಇವಾಗ ಅವನು ನಿಜವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ அந்த கல்லுகளை அடுக்கி வைத்து ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟು பலிபீடத்தை கட்டி ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ அது மேல விறகுகளை போட்டு ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು அது மேல அந்த மாடுகளை வெட்டி துண்டித்து அதன் மேல வைத்து ದನಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ அதுல சுலபமா நெருப்பு பிடிக்காதபடிக்கு தண்ணி குடங்களை கொண்டு வந்து ஊற்றி குளத்தை போல ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி பண்ணி விட்டா. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯು ಬೇಗನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಕೊಡಗಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಸುರಿದು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿದರು. இப்படி போட்டு ஈரப்பா பண்ணி அந்த விறகும் எரியாது, அதுல நெருப்பே பிடிக்காத மாதிரி அவ்வளவு தண்ணியை ஊற்றி வைத்து விட்டார் அந்த தீர்க்கதரிசி. ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಡೆ ನೀರನ್ನು ತಂದಿರೋದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಊದು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಟ್ಟದು ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು. ಅದಕ್ಕೆ பிறகு ಅದರ ನಂತರ ಇವನ್ ஒருவன் அவர் 480 பேர், ಈತನು ಒಬ್ಬನು ಅವರು 480 ಜನರು. எலியா முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணி கைகளை விரித்த பரலோகத்துக்கு நோக்கி அவன் கேட்டான், ஜெபத்திலே கேட்டான். ಎಲಿಯನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அக்னியின் மூலமாய் நீர் வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே, ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೋ ದೇವರೇ. யாரு? யெகோவா. ಯಾರು? ಯೆಹೋವನು. பிரைஸ் தி லார்ட், ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. அவன் ஜெபம் பண்ணி முடிச்ச உடனே மேல இருந்து வந்துச்சு பாருங்க ராக்கெட் குண்டு மாதிரி, தக்க 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 தக்கன்னு அப்படியே நெருப்பு கொட்டி அவன் இருக்கிற இடத்து மேலேயே அந்த மலை மேலேயே அந்த பலிபீடத்தின் மேலேயே கரெக்டா வந்து இறங்கி தண்ணி ஒரு சொட்டு இல்லாம அந்த பலியை கம்ப்ளீட்டா ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டா. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಉರಿದ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? ಏನು ನಡೆಯಿತು ಗೊತ್ತುಂಟೆ? இஸ்ரவேல் ராஜா முதல் கொண்டு எல்லாரும் நடுநடுங்கி போனார்கள். இஸ்ரவேல் ராஜா ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿ ಹೋದರು. அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது? ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವು ಹೇಗಿತ್ತು? சன்லைட் போயிருச்சு, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೋಯಿತು. அப்ப அந்த மலை முழுசும் இருட்டா போயிடுச்சு. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. இரவு நேரத்துல மலை எப்படி இருக்கும்? ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுவார் பிரதர் எப்படி இருக்கும்னு. ಊಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. 3 மணிக்கு மேல வர ஊட்டில எப்படி இருக்கும் பிரதர்? 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಊಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರದರ್? குளிர் வந்துடும் பிரதர். ஊட்டியில் இருக்கிறவருக்கு தெரியல, சொல்ல தெரியல. 3 மணிக்கு மேலேயே வந்து 4 மணிலேருந்தே எல்லாரும் வந்து சால்வை எடுத்து போத்திக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா சூரியன் வந்து வெளிச்ச கம்மி ஆக குளிர் வந்துடும். 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಳಿಯಿಂದ
ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. டக்குன்னு அங்க லைட் போயிடுனா மலைகள் இல்லையா, மலைகள் ஒரு பக்கத்துல சூரியன் கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா அந்த பக்கம் ஃபுல்லா இருட்டாயிரும். ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕಂತ ಸೂರ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ மலை ஓரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு, ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ சூரியன் கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும் போது நிழல் பெருசா விழும், அந்த மலையுடைய நிழல் இன்னொரு பக்கம் விழும். ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಳುಗೋಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. அப்போ ಆಗ சீக்கிரத்துல இரவு வந்துரும், ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಲಾಗುವುದು, குளிரும் வந்துரும், ಚಳಿಯೂ ಬರುವುದು. அமெரிக்கால நாங்க இருக்கும் பொழுது, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையா, 8 மணிக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5:30 மணி 6 மணி மாதிரியே இருக்குது. ನೀವು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೋ 8 ಗಂಟೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 5:30 6 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. என்ன இருட்டு மாதிரியே தெரியல, ஆனா டைம் பார்த்தா 8:30 மணி. வாங்க வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ 8:30 ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. அதே மாதிரி ಕಾலையில ಅದೇ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5:30 மணிக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ಫುಲ್ಲಾ வெடிஞ்ச மாதிரி ஆயிருது. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ஏன்னா ಏಕೆಂದರೆ நாங்க போன டைம் சம்மர் டேஸ், ನಾವು ಓದಂತ ಸಮಯ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ, அதுல அப்படிதான் இருக்குமா, ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ அக்டோபர் மேல பாத்தீங்கன்னா, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ரொம்ப சீக்கிரமா இருட்டாயிருது, ಬೇಗನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗುವುದು. ஓகே, இப்ப இருட்டான அந்த நேரத்துல, ಆ ಕತ್ತಲಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ குளிரா இருக்கக்கூடிய அந்த மலையின் உச்சில, ಚಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ திடீர்னு பயங்கரமான லைட் போட்டா எப்படி இருக்கும்? ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? மலையே பத்திட்டு எரியற மாதிரி, ಬೆಟ್ಟವೇ ಹತ್ತು ಉರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. அப்படியே இறங்கி வருது ஜுவாலை, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்பதான் இந்த வசனத்தை அவங்க சொன்னாங்க. ಆಗ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. என்ன சொன்னாங்க? ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, ದೇವರು. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யாரு? ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು? பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு இறங்கி வரக்கூடிய யெகோவா, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಯೆಹೋವ ದೇವರು. இங்க பூமியில மரக்கட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய பொம்மை கிடையாது. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ದಿಮ್ಮೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ. பூமியில கிடக்கிற கல்லுகளிலிருந்து எழும்பி வரக்கூடிய சிலைகள் கிடையாது. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಅಲ್ಲ. இது ஆகாயத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வரக்கூடிய அக்னியை போன்றவர். ಅದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ದೇವರು. அந்த அக்னியின் உருவத்துல தான் மோசேக்கு தேவன் தரிசனம் கொடுத்தார். ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಸೆಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அந்த தேவனுடைய பெயர் தான் யெகோவா. ಆ ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಯೆಹೋವನು. அதைத்தான் நம்முடைய பாஷையில தமிழ்ல கர்த்தரேன்னு படிக்கிறோம். ಅದನ್ನೇ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಿಂದ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எல்லாமே தெய்வமாகுமா? ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಾಗುತ್ತಾ? இல்ல ಇಲ್ಲ. கர்த்தரே தேவன், ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தர்னா என்ன அர்த்தம்? ಕರ್ತನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥವು? யெகோவா. ಯೆಹೋವಾ அப்படின்னா ಹಾಗೆಂದರೆ அவர் எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய தேவன். ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಾತನು ಇದ್ದಾತನು ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರು. அது எபிரேய சொல், ಅದು ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಪದವು. அந்த பதம் தான் ಆ ಒಂದು ಪದವೇ கன்னடத்துல அப்படியே போட்டுக்கிறாங்க. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கன்னடத்துல சில வார்த்தைகள் எபிரேய சொல் அப்படியே போட்டிருக்குது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಉಪಾಗಮಂ 4ನೇ அதிகாரம், ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35வது வசனம், 35ನೇ ವಾಕ್ಯ. 4:35. 4:35ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ தோரிசல்பட்டித்து. தமிழ்ல கர்த்தரே தேவன், அவரை அல்லாமல் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பதை நீ அறியும்படிக்கு இது உனக்கு காட்டப்பட்டது. ஆங்கிலம். To you it was shown that you might know that the Lord is God. The Lord is God. Yahweh is your God. There is no other besides him. There is no other than Yahovah. அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கா? ஓகே. உபாகமம் ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ அதிகாரம் 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9வது வசனம், 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. 7-9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ
ಆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು, ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும், ஆமென், உன் தேவனாகிய யெகோவனே தேவர் என்று தம்மில் அன்பு கூர்ந்து அவரிடத்தில் யாரெல்லாம் அன்பு கூறுகிறார்களோ தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு, அதாவது அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும், ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு இல்ல 1000 தலைமுறை வரைக்கும் உடன்படிக்கையையும் அவர் சொன்ன அந்த உடன்படிக்கையையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்று, அவர் மறந்து விடுகிறவர் அல்ல, அதை காத்து உண்மையாய் நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. English. Know therefore that the Lord your God, the Lord Jehovah is your God, the faithful God, the faithful one, who keeps his covenant and steadfast love, and he is keeping his steadfast love with those who love him, and keep his commandments to 1000 generations. யோசுவான் புஸ்தகம், யோசுவா புஸ்தக 22ஆம் அதிகாரம் 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34வது வசனம், 34ನೇ ವಾಕ್ಯ, 22 34 யோசுவா 34 34 22 34. கர்த்தரே தேவன் என்பதற்கு, கர்த்தரே தேவன் யெகோவா தேவர் என்பதற்கு, அந்த பீடம் நமக்குள்ளே சாட்சியாய் இருக்கும் என்று சொல்லி ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் அதற்கு ஏத் என்று பெயரிட்டார்கள். ஆமென். ರೂಬೆನ್ಯರು ಗಾದ್ಯರು ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆಮೆನ್. The people of Reuben and the people of God called the altar witness, for they said, it is a witness between us that the Lord is God. Amen. 2 நாளாகமம் 2 பூர்வகாಲ ವೃತ್ತಾಂತ 13ஆம் அதிகாரம் 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10வது வசனம், 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 பூர்வகால ವೃತ್ತಾಂತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 Chronicles 13 verse 10. எங்களுக்கோ கர்த்தரே தேவன், கர்த்தரே யெகோவாவே தேவன், நாங்கள் அவரை விட்டு விலகவில்லை. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற ஆசாரியர்கள் ஆரோனின் குமாரரும் பணிவிடை செய்கிறவர்கள் லேவியரும். ஆமென். ನಮಗಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವ ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಯಾಜಕರು ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಾದ ಲೇವಿಯರು ನಮಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. But as for us, the Lord is our God, the Jehovah is our Lord and God, and we have not forsaken him. We have priests ministering to the Lord, who are sons of Aaron, and Levites for their service. 2 நாளாகமம் 2 பூர்வகாಲ ವೃತ್ತಾಂತ 33ஆம் அதிகாரம் 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனம் 13 2 பூர்வகாಲ ವೃತ್ತಾಂತ. 2 Chronicles 33 verse 13. அவரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது, ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் கெஞ்சிதலுக்கு இறங்கி அவன் ஜெபத்தை கேட்டு அவன் செய்கிற ஜெபத்தை கேட்டு
அவனை திரும்ப எருசலேமில் உள்ள தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர பண்ணினார். தன்னுடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரும்படி செய்தார். கர்த்தரே தேவன் என்று, கர்த்தரே யெகோவாவே தேவன் என்று அப்பொழுது மனாசே அறிந்தான். ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆತನು ಲಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ದೂತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಅರಸುತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. He prayed to him, and God was moved by his entreaty and heard his plea, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord was God. Yehovah is God. ಯಾರು ದೇವನ್? ಯಾರು ದೇವರು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ್தான் ದೇವನ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ದೇವರು. ಯಾರು ದೇವನ್? ಯಾರು ದೇವರು? அன்புள்ளவர் தான் தேவன். ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನೇ ದೇವರು. ಯಾರು ದೇವನ್? ಯಾರು ದೇವರು? ಪರಿಶುದ್ಧமாக இருக்கிறவர். ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾತನೇ ದೇವರು. ಯಾರು ದೇವನ್? ಯಾರು ದೇವರು? எப்பவுமே மாறாதவர் தான் தேவன். ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಪಡದವನೇ ದೇವರು. ಯಾರು ದೇವನ್? ಯಾರು ದೇವರು? எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் தேவன். ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಾತನೇ ದೇವರು. ಯಾರು தேவன்? ಯಾರು ದೇವರು? எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு முடிஞ்சவர் தான் தேவன். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾತನೇ ದೇವರು. ಯಾರು தேவன்? ಯಾರು ದೇವರು? ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿயா எங்கேயுமே நிறைஞ்சிருக்காரு, அவர் தான் தேவன். ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವಾತನೇ ದೇವರು. ಯಾರು தேவன்? ಯಾರು ದೇವರು? எல்லா காலத்திலையும் மாறாதவராக இருந்துகிட்டே இருக்காரு, அவர் தான் தேவன். ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡದಂತವನೇ ದೇವರು. யார் தேவன்? ಯಾರು ದೇವರು? உருவமே இல்லாமல் எப்பொழுதும் இருக்கிறவர் தான் தேவன். ರೂಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಾತನೇ ದೇವರು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಯಾರು தான் அவரு? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಆತನು? ಯೆಹೋವಾ. ಆತನೇ ಯೆಹೋವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಮ್ಮ. ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவரைத்தான் நம்ம தமிழ் பாஷையில கர்த்தர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅವರನ್ನೇ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ್ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. கொட்டை எழுத்துல போல்டு லெட்டர்ல எழுதியிருக்கும். ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡத்துல அப்படியே போட்டிருக்குது, யெகோவானே போட்டிருக்குது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல LORD எல்லாம் கேಪಿಟಲ್ லெட்டர்ல போட்டிருக்கு. LORD ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. நாம் ஜெபம் செய்வோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. கேட்ட வசனங்களுக்காக நாம் ஒருவர் ஜெபிக்கலாமா? ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. என்ன கற்றுக்கொண்டீங்க? ಏನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கலாம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Praise the Lord Jesus.